پاکستان زندہ باد. نہ ہم تمہاری طاقت نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مرعوب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. مرحوم ایم عالم نے دشمن کے 6 جہازوں کو چند سیکنڈ اور چند منٹ میں پناہ کر کے رکھا. وطن کے سجیلے جوان میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اہل جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ویئرس. سو آئی ایم ہیئر ایٹ ردیف میڈیکل کالج لائک آلویز. کہ پتہ نہیں اب کب تک یہ لائک آلویز رہتے ہیں، بٹ دا تھنگ از ڈیٹ کہ آج یوم تشکر ہے اینڈ الحمد للہ وی آر ڈریسڈ لائک دس کہ اپنے جو کنٹری کی سکسیس ہے بائی دا فضل آف اللہ المائٹی وہ ہم سیلیبریٹ کریں تشکر کے طور پہ، شکر کے طور پہ. جمعے کا دن ہے تو آج تھوڑا سا ایک ایونٹ ہے، یو کین سے پوسٹر کمپٹیشن ہے، ڈبیٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو پاکستان. ابھی ڈاکٹر مشرف ہمارے ایچ او ڈی آف ای این ٹیم کے ساتھ ہیں. تو سر آج یوم تشکر پوری پاکستانی قوم منا رہی ہے، تو کیا کمنٹس ہیں سر آپ کے اس ڈے کو؟ بس میری کمنٹس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دن نصیب کیا، ہماری قوم کو دیا، اور ہمارے فورسز ساری قوم نے مل کے جو کارنامہ کیا ہے دیٹ از مارولس. اللہ ہماری قوم کو اسی طرح قائم و قائم رکھے. آمین. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آرمی والے اگر فرسٹ لائن پہ ہوتے ہیں تو سیم سر گوز فار ڈاکٹرز. ہم لوگوں کا بھی جو شعبہ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے ساتھ بالکل ایک کمپیریزن میں چلتا ہے. اس طرح کہ ہم لوگوں نے بھی اسسٹنس دینی ہوتی ہے، اور جو فوجیوں کی ہیلتھ ہے، جو ان کی انجریز ہیں، ان کو ہیل کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے بگ جاب آف اس آلسو. سو آئی تھنک سو جس طرح نیشن ساتھ جڑی ہوئی اگر اسی طرح رہی تو انشاءاللہ کوئی بھی پاکستان کو میری آنکھ سے نہیں دے سکتا. سر پاکستان زندہ باد. پاکستان We welcome our chief guest, Professor Saad Asad. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. نہ ہم تمہاری طاقت نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مرعوب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. Pakistan has just launched Operation Bunyan ul Marsus. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong fight to our enemy. وطن کے سجیلے جوان میرے نغمے
respected guests, guest of honors, faculty members and my very dear students. I want to share a few of my memories in my life. जब मैं अपने माजी के झरोखों में झांक के देखता हूँ तो जो ही पहलगाम का वाक़या पेश आया, अगरचे एक तकलीफ दे वाक़या था जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए, बट इट वॉज ए फॉल्स ऑपरेशन. इट वॉज प्लान अगेंस्ट पाकिस्तान. उस वक्त मैं गुजरांवाला में रहता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम छत पे सोया करते थे. अर्ली मॉर्निंग जब हमला हुआ तो इंडिया की एयरफोर्स ने बुज़दिलाना तरीके से हमारी एक पैसेंजर ट्रेन पे अटैक किया, जिसमें हमारी पहली खातून शहीद सिविलियन आबदा तुसी मरहूम थी. उसमें हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हुए. मैंने अपनी आंखों से वो वाक़या मुझे जब भी आता है तो आई फील अप्रिशिएटेड और इतना प्राउड फील करता हूँ कि हमारे आसमान की छत पे उस वक्त इंडिया के हमलावर जहाज़ों के अगेंस्ट जब हमारे पाकिस्तान के सेबर जेट निकले और उन्होंने उनके साथ डॉग फाइट की. आप लोग तो उस डॉग फाइट से महरूम रह गए. अब तो अपने अपने इलाकों में रहते हुए हम लोगों ने दूर से मिसाइल फायर करके मारा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो इवेंट देखा है जब हमारे मरहूम MM आलम ने दुश्मन के 6 जहाज़ों को चंद सेकंड और चंद मिनट में पनाह करके रखा. और मुझे ये एजाज़ है कि बाद में आई वॉज सर्विंग इन आउट मेडिकल कॉलेज, तो एक दफ़ा वो हमारे कुलीग हैं ब्रिगेडियर लियाकत मिनास, उनके ऑफिस में MM आलम से मुलाकात का मौका मिला. इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमने जो हमारे हीरो थे उनसे मुलाकात का भी मुशर्रफ हासिल किया. उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया ही करते हैं, जो चलते हैं उनको राह में ठोकर भी लगती है, वो ठोकर खा के खुशकिस्मत संभल जाया ही करते हैं. इधर ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की नाकाम कोशिश की. वो दिन कि जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश की थी. मगर जनाबे वाला, हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर हमला करने जा रहा है उस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए उसके जानिसारों का लहू बोलता है. Breaks to see violation of laws of innocent civilians since 1947. The terror personally I went through in my childhood still echoes in my mind. 1947 and 2025, 78 years of independence, and we celebrate our Independence Day very proudly. But what about Kashmir? Be it Azad Kashmir, be it Indian occupied Kashmir. Message that Kashmir's issue needs to be solved immediately and effectively. अहले जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को न मिली है न मिलेगी. Thank you so much. आती है हर दस्तक पर माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा को ये कह आया. आज यौम तशक्कुर है, तो आज यौम तशक्कुर क्यों है? शायद हम जीत गए हैं. और क्या ये जीत कंप्लीट है और ये जीत चल रही है? ये तो एक लंबी बहस है. मुतनासिब है. सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान इस सिनेरियो में एक छोटी रियासत मालूम होती है, लेकिन हमें अपने इत्तेहाद और अपने ईमान पर की ताकत पर बहुत ज़्यादा यकीन है. जो उनके हाथ में से ड्रोन गिरा रहे थे, माशाल्लाह, तो ये सब के सब एक पेज पे आ जाते हैं और एक टीम का हिस्सा बनते हैं और हर कोई कोशिश करता है कि मैं भी, हालांकि उसका रोल नहीं होता, सच्ची बात है, लेकिन वो भी कहता है मैं भी कोई ना कोई कारनामा जो है सारा अंजाम दे. तो हमने अपने कॉलेज में 100 बेड तक एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर आया, तो इमीडिएटली हमारी फाउंडेशन ने 100 बेड्स एलोकेट किए, स्पेशली उनको इम्प्रूव करके, और उसके बारे में डिक्लेयर हुआ कि कोई भी हमारे पास इंजर्ड आएगा या वार इफेक्टी आएगा, चाहे वो सिविलियन हो चाहे फौजी हो, उसका टोटल ट्रीटमेंट वतीन फाउंडेशन अपने तरफ से करेगी.
पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। Thank you, आज yes, जुम्मे sir. का दिन था।